अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाइन ब्रदर्स यूट्यूब चैनल की तरफ से नसीर अहमद की तरफ से सलामुअलैकुम कबूल कीजिए। आपकी खिदमत में दो हमारे बुज़ुर्ग हैं जो जर्मनी में हैं, वो इंतहाई ईमान फ़रोज़ वाक़या सुना रहे हैं। आज उसकी तीसरी किस्त, तीसरा पार्ट है। अब हम फिर उनसे पूछते हैं कोई ईमान फ़रोज़ वाक़या सुनाएं। हाँ जी, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व हाँ जी, रहमतुल्लाह। मलक साहब कोई और वाक़यात बताएं खिलाफत के, जमात के, अपनी ज़िंदगी के। ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਰਾਚੀ ਐਜ਼ ਏ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੇ ਰਾਬਤਾ ਇਸਲਾਮ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਏ ਸਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ। ਤੋ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ, ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਔਰ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਐਂਟਰੀ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਹੋਟਲ ਨੌਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਮੌਲੀ ਦੂਸਰੇ ਸਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੌਲੀ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਾਂ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੈ ਨੇ। ਖੈਰ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਕੋਈ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਨਾਯਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਡਾਨੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ था नुमाइंदा, उसने मैंने बुला के आख्या भी आ किताब ले। नाजरीन, ये जो उनसे बात कर रहे हैं मलक साहब, ये इस्लामी राब्ता कमेटी, वो पूरी दुनिया के जो इस्लामी ममालिक के उनके नुमाइंदे थे वो कराची में इकट्ठे हुए। और खुशकिस्मती से जो मलक साहब हैं, ये उस वक्त पुलिस में काम करते थे। इनकी ड्यूटी जो उनके चेयरमैन थे उनके साथ लग गई। तो वो वाक़या सुना रहे हैं कि उस वक्त क्या वाक़या हुआ कि जो अहमदियत के ख़िलाफ़ किताबें छापी जा रही थीं वो इकट्ठे कर रहे थे वो किताबें। तो उसमें एहसान इलाही ज़हीर या दूसरे लोग भी हैं, उनकी किताबें इकट्ठी की गई। तो एक नायाब किताब वो सूडानी जो मेंबर थे इस्लामी राब्ता कमेटी के, उन्होंने इनको दी। आगे सुनाए मलक साहब, क्या हुआ फिर, की होया जे? ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਕਿੱਟ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸੰਦੂਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ। ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਮਨਗਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਅਮਨਗਰ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਨੋਈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਲੀ ਮੁਬਾਰਕ ਅਹਿਮਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੌਲਾਨਾ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹਿਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਰੀਖ਼ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਵੇਖ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। तो उन्होंने ये लफ्ज़ आख्या कि वे पुलिस और दीन ये दो जो कट्ठियां मुश्किल है, तो इसी किस तरह इन्नी किताबां कट्ठी कर लैनियां। पर और मैं अहमदी का भी तलक साहब नाल है ना, ये तो नहीं कले जो पुलिस ही सारी। मलक साहब ना सिर्फ पुलिस दे विच सी बल्कि जमाती अहमदियत एक बेहतरीन सपूत सी, बेहतरीन मुजाहिद सी। इस वास्ते मौलाना दोस्त मोहम्मद साहब ने एक क्या कि पुलिस ते किताबां ए किस तरह हो सकदियां, ए फिक्रा जिहड़ा उन्होंने दस्सिया। अगे जी हम सुनाओ जी फिर। हाँ जी, फिर उस तो बाद ऐसी यानी कि वापस आ गया। दूसरे दिन के 2-3 दिन के बाद मेरा भांजा से मरबी मशहूद अहमद, वो मुबल्लक बन रहे सन जी जी, वो मैंने कहने लगे मैं एक किताब चाहिए जिहदे हर मज़हब का तज़किरा होवे, मैं एक मजमून लिखना है। मैं कहा चाहो चले मौलवी साहब को। उसे मौलवी साहब को जाके कहने मौलवी साहब हम दियो किताब। जो मौलवी साहब गया तो मौलवी साहब ने साढ़े के जलेबियाँ रख छड़ियाँ, दुध भी रख छड़िया। उन्हें कहा जी आ खाओ पियो ते बस अल्लाह वेली, कोई किताब नहीं, कोई कुछ नहीं। इतनी जी आ जाए वो नहीं वापस आती। कई बड़ा जोर लाया भी देख के नहीं दिखानी भी नहीं मैं, असी भी वापस आ गए। देखिए नाजरीन, हमारे मौरख़ अहमदियत मौलाना दोस्त मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या जो वो बता रहे हैं कि एक पहले तो वो कहते थे कि ये किताबें और पुलिस इकट्ठी नहीं चलती, ये कहाँ से आ गई। लेकिन उसमें एक नायाब किताब मिल गई, नायाब किताब आ गई। तो वो क्योंकि मौरख़ अहमदियत थे, वो लिखना चाहते थे, लिखते थे, पढ़ते थे। तो इसलिए फिर जब ये इनको तलब हुई इस किताब की, लेने गए तो फिर मौलाना साहब ने क्या जवाब दिया जी? दूसरे दिन जनाब, दूसरे दिन की गल है, दूसरे दिन मैं चूँकि सुबह जब देर ना उठा घर, मैं बाहर गया पेशाब करके वापस आ रहा था, तो नाल साढ़े सदर साहब भी तो रस्ते ही मिल पे मैनू। मैं यानी कि मूँह हथ नहीं धोता से उसले मैं मिल के मैंने बड़ी शर्म आई। मैं गल भी है कि मौलवी साहब की आखने तू की कम करना भाई। खैर बाहर से उतों आया जी वापस। मैं क्या जी मैं कह लगे जी, मैं क्या मौलवी साहब कितने तशरीफ ले आए कि मैं तेरा शुक्रिया अदा करना है या तुम मैं तोहफा दिता है जी। उदों इन्होंने मैंने यह गल भी दसी भी किताब है ना,
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਮੰਗਣ ਗਏ ਸੋ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਯਾਬ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਖੈਰ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਸੀ ਪਿਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਪੀਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਲੱਸੀ ਪੀਣੀ। ਲੱਸੀ ਪਿਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਇੰਤਹਾਈ ਈਮਾਨ ਅਫਰੋਜ਼ ਵਾਕਿਆਤ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ, ਰਬਵਾ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਕਦੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸੰਨ 11 'ਚ 2011 'ਚ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦਨਗਰ। ਉਹ ਕਰੀਬ ਮੇਰੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਭੁਗਤਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਲੋ ਜੀ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ ਉਹ 2011 ਸੀ। ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਰਮਨ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਦੋਂ ਗਏ ਜੇ? ਮੈਂ 5 ਮਾਰਚ 2020, ਕभी 3-4 ਮਹੀਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਛੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ? ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਾਕਿਆਤ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਸ਼ੈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਐਸੀ ਕੋਈ ਦਿਹਾਤ ਹੈ, ਦਿਹਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਡੀ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ 65% ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਕਬਾ ਖਲੀਫਾ ਯਾਨੀ ਖਾਨਦਾਨ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤੀ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆਕੜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਜਮਾਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਮਾਮ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਬੇਟੇ ਨੇ ਔਰ 6 ਦੇ 6 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ, ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਉਸਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਸੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ।